جی ناظرین، تو حسب وعدہ اسپوکن انگلش کورس، اسپوکن انگلش سکلز کو کس طرح بہتر کرنا ہے، اس کے لیے 2 سے 3 سیشن میں ہم آپ کے ان سارے مسائل کا، ساری پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، جو آپ کو انگلش کے بول چال میں، اسپوکن انگلش میں اس کو درست انداز سے بولنے میں آپ کو مختلف پریشانیوں کا، مسائل کا، رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ میرے اس چینل پہ نہیں آئے، سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ کی اسکرین پہ سبسکرائب کا آپشن آ رہا ہے، اسے کلک کریں اور سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک یہ ساری ویڈیوز بلا روک ٹوک پہنچتی رہیں۔ تو قبل اس کے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو اور ہم یہ کسی سلوشن کی طرف بڑھیں کہ انگلش کو بولنا کس طرح ہے، اسپوکن انگلش کو کس طرح انشور کرنا ہے، ہمیں مرض کی تشخیص کرنا ضروری ہے، علاج سے پہلے ہمیں اس کا ڈائگنوسس کرنا ہے، ہمیں ان وجوہات، ان عوامل، ان محرکات اور ان مسائل کا اندازہ لگانا ہے، احاطہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم درست انگلش نہیں بول پاتے۔ تو میں نے آپ کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے اور اس مسئلے کا حل دریافت کرنے سے پہلے اس کی جو بنیادی رکاوٹیں ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، ان کا آپ کے لیے احاطہ کیا ہے اور ان کی آپ شناخت کر لیں۔ اور جب آپ ان 5 بڑے آبسٹیکلز کا سنیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم شاید پراپر انگلش نہیں بول سکتے، تو آپ کو خود اپنے ارد گرد کے ماحول سے اور اپنی ذاتی تجربے سے انہی 5 عوامل کا پتہ چلے گا، جن میں سے یہ سارے یا ان میں سے 2 یا 3 وہ بنیادی رکاوٹیں ہیں، وہ راستے کے پتھر ہیں، جن کی وجہ سے آپ صحیح انگلش نہیں بول سکتے، اور ہماری انگلش لینگویج، انگلش کمیونیکیشن سکلز اور بالعموم اور بالخصوص ہماری اسپوکن انگلش بہتر نہیں ہو پاتی، اور ہم روانی کے ساتھ کریکٹ اور درست فکرے نہیں بنا پاتے اور ان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو پہلی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انگلش ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، یہ ہماری قومی زبان نہیں ہے، یہ ہماری نیشنل لینگویج نہیں ہے، یہ ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کو بولنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو لکھنے میں اور اس کو گراسپ کرنے میں، اس کے رولز، اس کی گرامر، اس کے اسٹرکچرز اور سینٹنس اسٹرکچر کو درست انداز میں کس طرح لکھنا ہے، کس طرح سمجھنا ہے، کس طرح بولنا ہے، ہمیں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ چونکہ ہم اگر کے پی میں رہتے ہیں تو ہم پشتو بہت اچھی بولتے ہیں، سندھ میں سندھی ہماری مدر ٹنگ ہے، بلوچستان میں بلوچی بولی جاتی ہے، پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، تو ہماری مدر ٹنگ اور ہے ہماری نیشنل اردو زبان ہے، ہماری قومی زبان وہ اردو ہے، تو ہماری مدر ٹنگ، ہماری لوکل ڈائلیکٹس اور ہماری قومی زبان مختلف ہے، اور انگلش ہماری نہ مدر ٹنگ ہے، نہ نیشنل لینگویج ہے، نہ فرسٹ لینگویج ہے، لہٰذا ہمیں اسے بول چال میں، اسے اچھے انداز میں، درست انداز میں اپنے آپ کو کنوے کرنے میں، اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ، سب سے پہلی وجہ ناظرین یہ ہے کہ انگلش ہماری نہ نیشنل لینگویج ہے، نہ مدر لینگویج ہے، نہ لوکل لینگویج ہے، ہماری یہ سیکنڈ لینگویج ہے۔ دیٹ از ون بگ ریزن جس کی وجہ سے ہم صحیح انگلش نہیں بول سکتے۔ دوسری بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ہمیں اس کے اسٹرکچرز کا، لینگویج، رولز، گرامر، سینٹنس اسٹرکچر، اس کے اتار چڑھاؤ کا، اس کے پروننسیشن کا، اس کے اسٹریس پیٹرن کا، اس کے انٹونیشن کا، ہمارے بنیادی اسٹرکچرز انگلش کے وہ کلیئر نہیں ہوتے۔ ہمارا جو کانٹینٹ نالج ہے انگلش کے بارے میں، گرامر کے بارے میں، سینٹنس اسٹرکچر کے بارے میں، ایک درست فکرہ کیا ہوتا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے، کس طرح بولا جاتا ہے، وہ ہمارے نہیں کلیئر ہوتے۔ وی لیک کلیئرٹی، اور اس کانٹینٹ نالج کی کمی کی وجہ سے بھی ہم چونکہ وہ درست فکرہ بنا نہیں پاتے، تو ہم پھر اسے بول نہیں پاتے، ہم اسے ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ دس از دی سیکنڈ میجر روڈ بلاک اینڈ سیکنڈ میجر obstacle that stops us from speaking correct English۔ تیسری بڑی وجہ اس لیک آف کانٹینٹ کی وجہ سے اور لیک آف گرامر نالج کی وجہ سے
सेंटेंस स्ट्रक्चर के ना होने की वजह से we grossly suffer from lack of self confidence. हमारे अंदर खुद एतमादी का फुकदान होता है. We are not really sure, rather we are confused. और इस confusion और इस clarity के फुकदान की वजह से एक फोबिया और एक fear factor हम पे हावी हो जाता है और हम नहीं बोल पाते because we are not clear. हमें ये नहीं तसल्ली होती, हमें ये assurance ही नहीं होती कि हम जो बोलेंगे क्या वो दुरुस्त होगा, क्या हम सही एक जुमला जो है इंग्लिश का वो बोल सकते हैं, क्या हम एक दुरुस्त अंदाज में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या हम बोल सकते हैं. हम इस कन्फ्यूजन और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ रीअश्योरेंस, इसकी वजह से हम नहीं बोलते. ये तीसरी बड़ी वजह है इंग्लिश बोल चाल में रुकावट की. चौथी बड़ी वजह नाज़रीन हमारा इर्द गिर्द का माहौल है. हमारे दोस्त, हमारे क्लास फेलोज़, हमारे पेरेंट्स, हमारे पीयर्स, हमारा इर्द गिर्द का जो जितना ओवरऑल माहौल, हमारे कलीग्स, हम वो अनेबलिंग नहीं है, वो डिमोरलाइजिंग रादर डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट है. इंग्लिश बोलने वाले को खपती करार दिया जाता है. आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें तो वो खा बखा मुख्तलिफ अलकाबात से आपको नवाजना शुरू कर देते हैं. वो ये समझते हैं कि ये शायद हमें इम्प्रेस कर रहा है, ये शायद पागल हो गया है, तो इसको ज़रूरत क्या पड़ी है हमें अंग्रेज़ी बोल के मुतासर करने की. बहुत सारी बातें आपको आपके दोस्त, अब आप गली मोहल्ले में, आपके क्लास फेलो, कॉलेज कैंपस, क्लासरूम में, हर जगह आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आपको इंग्लिश के बोल चाल से ज़रूर रोकता है और डिस्करेज करता है, डिमोरलाइज करता है. तो आप अगर बोलना भी चाहें, अगर आप में ये सलाहियत मौजूद भी है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी पता है और आपने काफ़ी पढ़ रखा है, ग्रामर भी आपकी ठीक है, यू वांट टू स्पीक इट, लेकिन आपको ये माहौल बोलने नहीं देता, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको नहीं बोलने देते और उस वजह से भी आप अंडर प्रेशर रहते हैं. एक दबाव रहता है, इसको आप सोशल प्रेशर कह लें. तो वो जो समाजी दबाव है इर्द गिर्द के माहौल का, वो भी आपको रोकता है और इनहिबिट करता है. एक बहुत बड़ी इनहिबिशन है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते इस माहौल में. और पांचवी और आखिरी बड़ी वजह नाजरीन ये है कि हम इंग्लिश सुनते नहीं हैं. हमारे जो कान है, ये जो एंटीना, दो एंटीने अल्लाह ने खड़े किए हुए हैं हमारे ब्रेन के दोनों अतराफ में, राइट लेफ्ट पे. ये दोनों एंटीनों का काम क्या है कि जो ये सुनते हैं वो एनकोड करके ब्रेन को देते हैं. वो मैसेज पैकेज करके ये जो दोनों एंटीने ये ब्रेन को देते हैं. ब्रेन उनको फ़ौरन माइक्रो मिली सेकेंड में बरख रफ्तारी के साथ, मोर देन फास्टर देन दी स्पीड ऑफ लाइट, वो उनको प्रोसेस करता है ब्रेन और फ़ौरन हमारी ज़ुबान पे वो ले आता है और हम उसको बोलते हैं. तो जो हमारे कान सुनते हैं वही हम बोलते हैं. तो सारा दिन चूँकि हम पंजाबी बोलते हैं तो हम पंजाबी बहुत फर बोलते हैं. पश्तो सुनते हैं तो पश्तो बगैर किसी ट्यूटर के हम सीख जाते हैं. सिंध वाले सिंधी बहुत अच्छी बोलेंगे. बलोची जो है वो बलूचिस्तान में लोग आसानी के साथ, सलासत और रवानी के साथ बोलते हैं, बिकॉज वो सारा दिन कान आपकी पैदाइश से लेके आखिर तक, अगर आप कोई और लैंग्वेज ना सीखें तो आपके घर में जो मदर टंग बोली जा रही है वो आपकी, चूँकि 90% 95% टाइम आपके कानों की ट्रेनिंग जो है, जिसको ईयर ट्रेनिंग मैं कहा करता हूँ, वो उस ज़बान में हुई होती है. तो आप वो ज़बान बगैर किसी ट्यूशन के, बगैर किसी एकेडमी के फर बोलते हैं, उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होता. तो पांचवा बड़ा रोड ब्लॉक और पांचवी बड़ी ऑब्स्टिकल नाजरीन हमारा इंग्लिश ना सुनने की वजह से, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है. मैंने पहली वीडियोज़ में भी ये बात वजाहत के साथ एक्सप्लेन की है कि ये एक फिज़िकल रियलिटी है. हमारे कानों ने जो सुनना है वही ब्रेन ने प्रोसेस करके ज़बान तक लाना है. तो हमारी पांचवी बड़ी रीज़न इंग्लिश ना बोलने और सही दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ में ना बोलने की बड़ी वजह, हम इंग्लिश सुनते नहीं हैं. डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़, बुलेटिन्स, इस तरह की हमारी ईयर की ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से हम दुरुस्त इंग्लिश नहीं बोल सकते. ये 5 बड़े फैक्टर्स थे जिनका मैंने अहाता किया. अगली वीडियो में हम इनके हल की तरफ बढ़ेंगे. तब तक अपने अहल खाना और गिरदनवा का ख्याल रखें. बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी.